இப்போ வந்து இறங்கி இருக்கிற நாடு வந்து பிலிப்பைன்ஸ். இப்போ விடுதிக்கு போய் கொண்டிருக்கிறேன். நண்பர் தான் ஓட்டுநர். இப்போ வந்து அந்த வேகமாக போகிற வழியால் போகிறேன்னா 35 பெசோஸ் கொடுக்கணுமா. அப்போ போய் வாகன நெரிசலுக்குள்ள மாட்டுப்படுற விட அதை கொடுத்து போவோம்ட்டு நாங்கள் அதால் போகிறோம். Thank you. Thank you, sir. So what's your name? Sosimo Manansala is here. Sosimo Manansala. Yes. Nice name. How long you been driving taxi? 3 years. 3 years. Yeah. Like it? Yeah. Manila always busy, yeah? What? Manila is always busy or busy? Yeah. Yeah, that's good. Every day busy. Every day busy. That's good. How many hours do you drive? 6 a.m. to 11 p.m. Only 5 hours. No. 17 hours. 17 hours. 6 a.m. to 11 p.m. Yeah. Okay. Oh, that's very long. No. You don't get tired? What? You don't get tired? Tired sleeping? 5 hours to 3 hours sleeping. Oh, okay. That's okay. It's 5 hours to 3 hours. Okay. And you can go other day. Yeah. Wow. Freeway. This is highway or freeway? How do you call it? It's skyway. Skyway. Yeah. Okay. Skyway. Going faster. Skyway. Faster, yeah. What is the speed limit? 100 kilometers? 100. 100? Yeah. Okay. That is Metro Manila, isn't it? Yeah. The buildings. Yeah. Makati. Yes, Makati. Makati. Okay. Makati building. From your Sir, I'm from Australia. Australia. Yeah. Okay. Originally from Sri Lanka. Philippines, this is everyday hot traffic. Hard Everyday traffic. Yeah. Ah. நான் இப்போ விடுதிக்கு போயிட்டு மற்றதை பார்ப்போம். விடுதி எப்படி இருக்குது, மற்ற இதுகள் என்ன செய்ய போகிறோம்ன்றதை பார்ப்போம். இதுதான் நான் நிற்க போகிற விடுதி. இப்போ தான் வந்து இறங்கினான். நான் 5:25க்கு இறங்கின விமானம் வந்து இப்போ இங்கே வர 6:30 ஆகிட்டுது. கொஞ்சம் வாகன நெரிசல் தான். இதுதான் பக்கத்தில் இருக்கிற வீடுகள். உள்ளே போய் செக்இன் பண்ணுவோம். ஹலோ. Hi. Yeah. To hi. Name? Udin? Udayan? Yeah. Yuganathan? Yeah. Okay. Please prepare present your valid ID and vaccine card, please. Okay. 105 naman to. இப்போ 16:30க்கு வந்துட்டேன். உள்ளே போய் பார்ப்போம் அறை எப்படி இருக்குண்டு. நான் அந்த அறையில் என்ன இருக்குது, ஒரு சின்ன ஒரு இடம் தான் இது அறை. இவ்வளோதான். வீட்டில் பார்த்தா ஒரு உடுப்பு தொகை போடுறதுக்கு ஒரு இது போட்டிருக்கேன், ஹேங்கர் உண்டு. இதில் ஒரு துவாய், கழிப்பறை துண்டு, சவுக்காரம், ஷெம்பு, சின்ன கட்டில் உண்டு. இதில் தொலைக்காட்சி இருக்குது. வீட்டில் பார்த்தா கை கழுவுறது, பாத்திரம் கழுவுற இடம், நான் கழிப்பறை, குளியலறை சுத்தமாக தான் இருக்குது. சுடுதண்ணி எல்லாம் இருக்குது. இவ்வளோதான் இந்த அறை. இந்த அறைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 20 ஆஸ்திரேலியன் டாலர். கீழுக்கு நான் போடுற நிலக்க மதிப்பில் எவ்வளவு,
மற்ற நாணய மாற்றுகளை வழிபதனாக்கி இருக்குது. இவ்வளோதான் இந்த அறை. இனி மணியில் பார்ப்போம். இப்போ இங்கே ஒரு இரவு 10 மணி ஆகுது. பெரும்பாலான கடைகள் எல்லாம் பூட்டி இருக்குது. இதில் பார்த்தா ஒரு கடை ஒன்று இருந்தது, ஸ்ட்ரீட் ஸ்பாட்னு சொல்லி. கொஞ்சம் கடைகள் இருக்குது. ஆக்கள் வழியால் எல்லாம் போட்டிருந்து சாப்பிடணும். ஒரு கடை பூட்டிட்டு இந்தியாவில் ஒரு கடை திறந்துருக்குன்னு. இதில் என்ன சாப்பாடு கொடுத்து நம்ம பார்ப்போம். ஹலோ, ஹாய். இதுதான் இங்கே இருக்கிற சாப்பாடு. You're a blogger? Yeah, bro. Hello. Welcome to Streat Spot. So what is your famous dish here? Which one Famous? Ramen or ramen or the All. rice one? Oh, you got this as well. which one you do? சோறு the ramen noodles and இதெல்லாம் விற்கிறார். The ramen, can I do a takeaway? Yes. Yeah, can. Yeah, good, huh? Yes, sir. Okay. Which one? I don't know. This one and this one, the best seller. These two best. Yes, the best Okay. seller. I'll get this one. Shoyu ramen. And Spicy. Spicy, yeah. Thank you. pre, miso ramen saka sang shoyu. Yung shoyu take out. Like the food? Yes. Nice. What is it? Is that the ramen? I'll My- subscribe. Oh, thank you. If you search with VSOA. Can you spell it? Yung shoyu sayo. Yung miso sa akin. Online. Go. Where is it? Get it? Take out. No, this is the one. Search. Search it later. Okay. Yeah. Thank you. That looks delicious. It's fried egg, is it? It's called sisig here in Philippines. Sisig. 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 Yes. Okay. What's inside it? Egg and Egg. egg. Meat. Egg. Which meat? Pork. Pork. Okay. Nice, nice. Why are the shops closed very early? I thought in Manila everything will be open till 12. It's usually the fast food are closing. Okay. Mostly the street vendors, they close around 8, 9. 12. Sorry? 12 minutes. The street vendors? 12. Okay. Good, thank you. Oh, so they close at 12 midnight. Good. அப்போ இவர்கள் கதைச்செல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கள். பெரும்பாலான கடைகள் வேலைக்கு போட்டுருவ, சில அந்த தெருக்கடைகள் வந்து 12 மணிக்கு போட்டுருவ. நான் ஊர்பட்ட தூரம் நடந்து வந்து இப்போ சாப்பாடுக்கு காவல் நிற்கிறேன். இப்போ வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் ஈட் என்ற கடையிலேருந்து பண்ணி கொண்டு வந்த ரெமன் நூடுல்ஸ் அதை சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். ஏன் அங்கே வச்சு சாப்பிடலையேண்டா நல்ல இடம் சாப்பிட்ருக்கலாம் அங்கே இருந்து. ஆனால் இங்கே வந்து அந்த போக்குவரத்து சரியான பிரச்சனை. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு ஜோய் ரைடோ இல்லாட்டி கிரப்போ எடுக்கிறதுன்றது வந்து சரியான சிக்கல். அதான் இன்னும் பிந்தி சிக்கலில் போகிறதுக்கு பேசாமல் கொஞ்சம் வேலைக்கே வருவமென்று போட்டு பதிஞ்சினான். அப்படி இருந்தும் ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் ஆள் வந்துச்சு. அதில் அறையில் கொண்டு வந்து சாப்பிட்றேன். சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இதான் வந்து சாப்பாடு. நூடுல்ஸ், அவிச்ச முட்டை பாதி, மற்றது பன்னி இறைச்சி துண்டுகள், மற்றது சின்ன சின்ன மரக்கறிகள் அதில் போட்டிருக்கணும். இது வந்து பார்ப்போம். சூப் தண்ணியை குடிச்சு பார்ப்போம்.
இந்த பண்டியின் கொழுப்பும் சாதுவாக ஊறி உப்பெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா இருக்கு. தண்ணியே நல்லா இருக்கு. சாதுவா நல்லா அவிஞ்சு போயிருக்கு. வெந்நேரம் சூட்டுக்குள்ளே இருந்து நல்லா அவிஞ்சு வந்துருக்கு. முழுசும் நல்லா இருக்கு. ஆக மொத்தத்தில் தரம் சாப்பாடு 129 பெசோஸுக்கு நல்ல ஒரு சிறப்பான சாப்பாடு. ஆஸ்திரேலியன் டாலரில் வந்து அன்னளவா ஒரு $3.5 $3.25 அப்படி வரும். நான் கீழே இலங்கை நாணயத்தில் என்ன மாதிரி வருமன்றதையும் போடுறேன். நல்ல தரமான சாப்பாடு. இங்கே வந்து தெருவோர கடைகள் அந்த இந்த கடைகளில் இருக்கிற சாப்பாடுகள் வந்து மலிவும் நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும். மற்ற எல்லா சாமானுமே வந்து பொதுவாக மலிவு தான். இங்கே அப்படி இல்லை. மற்ற பெரிய பெரிய நாடுகளோட அப்படி இல்லை. தண்ணி வந்து மலிவு, குடிக்கிற தண்ணியும் சரி, சாராயங்களும் சரி, பியர்களும் சரி, அதோட போக்குவரத்து மலிவு. ஆனால் போக்குவரத்து கொஞ்சம் சிரமம் மணிலாவில், சரியான வாகன நெரிசல்ன்றதால. அப்போ இப்போ எல்லா இடம் சுற்றி அடிச்சு வந்த இந்த காணொலி உங்களை எல்லாரும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இடங்கள் பிலிப்பைன்ஸில் பார்க்க வேண்டி இருக்குது. எதிர்பார்த்துருங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு காணொலியில் எல்லாரையும் சந்திப்பேன்.